करने निमंते आमोस एवं एस्थर बोधे दुई भूमि बोधे दुई भूणी मु जानी तथापि मु भावुची मनरे दुई भूणी होइथिबे बोलिकी वर्तमान प्रभु से आज प्रात काल मनोनीत करिसेंती प्रभुंकर गौरव करने प्रशंसा करने धन्यवाद करने गीत माध्यम वर्तमान मु प्रभु नाम से दुई जन भौणी की आमुष एवं एस्टर महाशय को मु अनुरोध करी वर्तमान सम्मुख को आसबे एवं आराधना करी आम मान प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे। धन्यवाद। आपण सम्मुख को आसी आपनर कार्य वित्त स्तुति आराधना करी आम मान प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे। प्रेज द लॉर्ड। समस्त विशेष करी आज प्रभु आमान को सुंदर समय प्रभु आम मते वर्शिप करबा निमंते देइथबार को धन्यवाद दिए। आउ एठारे ए जो समय आमान को दे अछंती जो सार अछंती आउ तांको प्रेज द लॉर्ड जणाय जा होस्ट आउ एटार छोट रु बड़ प्रत्येक प्रभुंकर आउ दास दासी मानक आमान तरफ मंडली तरफ आईपीएस बेथल चर्च प्रत्येक लोक मान प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज प्रातः काल रे आमाने प्रभुर आराधना करिबा प्रशंसा करिबा प्रभु को आमान हृदय सहित आमाने आज आरंभ होगा पूर्व दिन आम प्रथम प्रभुंकर हस्त निजक समर्पण करी हृदय सहकारे परमेश्वर को प्रशंसा करिबा परमेश्वर को धन्यवाद देबा कहीं धन्यवाद पाइबार परमेश्वर अटंती से आम प्रत्येक समय आमानकर प्रातः काल धरी आम रात्रि सज्जा पर्यंत से आम प्रत्येक परिस्थिति आम को उद्धार कर परमेश्वर अटंती से निमंते आमाने आज तांको निजर हस्त द्वारा आम गीत गायकी आम आज आसतु आम समस्ते मिलित भाव में आम प्रशंसा गीत गाइबा। आमोस भाई हाँ आज्ञा कौन टिके मोबाइल टिके आगु को रखंतु ताले दुई जन को चेहरा क्लियर देखा दिबो आ टिके आपण माने टिके पछुई की बसंतु किंबा मोबाइल को टिके आ गोटे सेकंड आगु को हां तो टिके पछुई बसंतु हां हां एस्टर आसुनी हां वेरी गुड ठीक है सर। अब टिके एस्टर फोटो बुलान तो मोबाइल टिके हाँ ठीक अच्छे थैंक यू। आसंतु आम गाइबा। धन्यवाद महिमा पाइबाको तुमे का योग्य प्रभु यीशु धन्यवाद महिमा पाइबाको तुमे का योग्य प्रभु यीशु हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. राजा मनंकर राजा तुम्ही प्रभु ओ प्रभु राजा मनंकर राजा तुम्ही प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद महिमा पाइबाको तुम्ही का योग्य प्रभु यीशु धन्यवाद महिमा पाइबाको तुमे का योग्य प्रभु यीशु प्रेम भक्ति पाइबाको सुभाषण कारण जगते तुमे फल सृजन प्रेम भक्ति पाइबाको सुभाषण कारण जगते तुमे फल सृजन गौरव संभ्रम 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 गौरव संभ्रम पाइबाको तुमे का योग्य प्रभु यीशु गौरव संभ्रम पाइबाको तुमे का योग्य प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया
ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପାପୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତୁମେ କଲ ସାଧନ କାଲବରୀ ଖୁସି ହୋଇ ବଳିଦାନ ପାପୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତୁମେ କଲ ସାଧନ କାଲବରୀ ଖୁସି ହୋଇ ବଳିଦାନ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା 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 ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏଫେସିୟ 5 ର ତାର 16 17 17 18 19 ରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାଇବା ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହୃଦୟ ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱନି କର ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱନି କର ଆସରୁଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବ ସବେ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସୀ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଚମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ହେ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ସର୍ବିଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କର ସର୍ବିଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାଙ୍କର
ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମିଶ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଭୂମିର ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମିଶ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଆଶରୁଷ ଚିତେ ସେବା କର ସର୍ବେ ମହାମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶିକ୍ଷା ମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସବଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସବଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କର ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବିଷ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲର ଆମେ ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପାର ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମିଶ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଆଶରୁଷ୍ଟ ଚିତି ସେବା କର ସର୍ବେ ମହାମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶିକ୍ଷା ମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଦେଶ କାଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହାକି ଆମମାନେ ଆଉ କାହାର ସହାୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟା କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇବା।
ଯାହାକି ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ସେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରି। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ। ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଦୁଃଖ ନୈରାଶ, ଅବାଗିରୁ ଝରା କ୍ଲେଶ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଜୀବନ। ଆସୁ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ, ଅବାଗିରୁ ଝରା କ୍ଲେଶ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବି ଜୀବନ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ରାମେ ରାମେ ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ। ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ରାମେ ରାମେ ଗୌରବମୟ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ, ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, କେବେ ନାଇଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ। ଯଦି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ, ଶତ୍ରୁ ସୟତାନ, କେବେ ନାଇଁ ଭୟଭୀତ, ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ। ରାମେ 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 ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ। ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା, ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା। আমার ସମସ୍ତେ করতালি ମାରିବା। ଗୌରବମୟ ଭରସା,
ତୁମେ ମୋର ଗୌରବମୟ ଭରସା ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଆମେନ୍ 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 ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଜିର ଏଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବେ ଏ ଆରାଧନା ଆମମାନେ କରିଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଆମେନ୍ ଚାହିଁ ଆମେନ୍ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଚାହିଁ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ହେଉ କାହିଁକି ଦୁଆମନିଆ ଯାଉଛି ବେଳ ବେଗେ ବହି ହେଉ କାହିଁକି ଦୁଆମନିଆ ବେଳ ଯାଉଛି ବେଗେ ବହି ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଚାହିଁ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦୟା ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରଣ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡୁଅଛ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କୃଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ ହାଲେଲୁୟା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୋହରି ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୋହରି ପାଇଁ ହେଉ କାହିଁକି ଦୁଆମନିଆ ହେଉ କାହିଁକି ଦୁଆମନିଆ ଯାଉଛି ବେଳ ବେଗେ ବହି ବସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତ ପଥ ଚାହିଁ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ତୁ ହିଁ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାପରେ ଲିମା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ଦୟା ତୁମର କରୁଣା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦିନ ଦେଖୁଛୁ ପିତା परमेश्वर आज प्रत्येक विषय को तुम्हें कढ़ाई नियो प्रभु धन्यवाद होची प्रभु तुम भाव रे आज आराधना को प्रभु प्रशंसा को तुम्हें प्रभु आम को साहाଯ୍य कल से धन्यवाद होची
पिता परमेश्वर प्रभु प्रत्येक समय प्रभु जो वाक्य आम निमंते प्रस्तुत हो बापा प्रभु प्रत्येक दुर्बलता विषय तुम जानुच किंतु प्रभु से दुर्बलतार प्रभु तुम साहाय्य कर आत्मिक भाव वृद्धि कर प्रभु पवित्र आत्मा शक्ति आम जीवन में दियो बोली प्रार्थना करुच्ची प्रभु तुम दास को तुम हस्त समर्पण करुच्ची प्रत्येक विषय तुम कढ़ाई नियो आम प्रभु तुम साहाय्य कले से निमंते धन्यवाद दूची प्रभु प्रत्येक लोक मान तुम हस्त दे प्रार्थना यीशु नाम मागुच समस्त प्रेज द लॉर्ड the Lord. नानी अनम्यूट करंतु नानी अनम्यूट करो बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाव रे स्तुति आराधना करी आम प्रत्येक को प्रभुंकर निकटवर्ती करैछंती आत्मस्पर्शी गीत गाइछंती आमने समस्त मिसी तांको करताल द्वारा धन्यवाद देबा एवं प्रभु को मध्य आमने धन्यवाद देबा धन्यवाद एही प्रकार प्रभु दुई भौणी की व्यवहार करंतु तांकर गौरवार्थे जीवन शेष संध्या पर्यंत प्रभु को भय करी प्रभुंकर निकटवर्ती आपनारा जीवन यापन करबा पाए आ प्रभु आपन को सहाय्य करंतु धन्यवाद बाबू वर्तमान आमने सीधा सड़क बाक मध्य को जीव कारण आमनकर समय डेरी ही जायछि एवं वाक्य निमंते मध्य आमने प्रार्थना करिछु वर्तमान आमने वाक्य सुनिबा को जीवा आमनकर समस्त कार्य सरिछि किंतु आमने समस्त अपेक्षा रे अछु वाक्य सुनिबा पाए आमने जेपरि आत्मिक खाद्य भोजन करिबा एवं आत्मिक भाव रे तृप्ति लाभ करिबा सेति पे आमने समस्त आशा एवं आकांक्षा रही अछु वर्तमान मु प्रभुंकर दासन को अनुरोध करे आज्ञा नमस्कार वक्ता महाशय नमस्कार 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 आज आमनकर गहन मध्य रे प्रभुंकर दास आ से केही नाहंती जने पालक महाशय से सेरंग बड़ ग्राम रो गोटे पालक एते बड़ ग्राम को हैंडल करी आउ नेउछंती प्रभु तांको सेही प्रकार ज्ञान बुद्धि आत्मिक आउ सहायता देइछंती एवं सम्मेलन रे मध्य विभिन्न समय विभिन्न नेतृत्व भार ने अनेक समय आमने मिलिमिशि मध्य काम करिथिलु जतेबेले मु अनेक थर सम्मेलन रे कार्य करिथाए आउ प्रभुंकर दास मानक सहित मध्य प्रभुंकर दास वर्तमान जे कि आजिर वक्ता तांक सहित मध्य मु मिलिमिशि काम करी आसीछि आउ मते भलो भाबरे जानती आज्ञा को मते समस्ते जानती कहार अपरिचित नुहे आज सही परी विशिष्ट वक्ता को मु स्वागत करिबा पाए आउ एही सुजोग पाइछि सेति पाए मु निजे को धन्य मने करे आउ वर्तमान मु अनुरोध करी समस्ते वीडियो ऑन करिबा एवं आमने प्रभुंकर दास को फूल तोड़ा कि अबा साल दे आमने किछि करि परिबा नाही वर्तमान आमने स्वागत करिबा समस्त उच्च करताल रे प्रभुंकर दासन को आमने स्वागत करिबा धन्यवाद आज्ञा वर्तमान समय प्रभुंकर वाक्यरु आमन शिक्षा चेतना प्रेरणा वाक्य दे आमन प्रत्येक को प्रभुंकर निकटवर्ती कराइबे प्रभुंकर शिक्षा दे आत्मिक जीवन रे वृद्धि साधन करिवे धन्यवाद धन्यवाद दिए प्रभु को प्रशंसा करे आज ए सुंदर सुजोग पाइथिबा हेतु गत मास 3 तारिख दिन रेवरेंड कर आज्ञा सुजोग देइथिले मु ताको धन्यवाद दिए आज मध्य सुजोग देइछन्ती अवश्य जेतले हमर सम्मेलन सभा सब फेरला पर ठंडा टिके हला टिके ज्वर हला मु कहि पारि कि नहीं आज्ञा टिके डाउट अछि तथापि आज्ञा कोन नाही चेष्टा करंतु तथापि मु प्रस्तुत स्वास्थ्य पाई प्रस्तुत हेउची दया करी तो साहाय्य कले धन्यवाद दिए रियल मिनिस्ट्री आज जो मध्यम रे योगदान करथिबा हम माँ आ लिमा माँ से अति सुपरिचित मिसी काम करछु संपादक थिले से संपादिका सममला सम्मेलन रो आ बहुत से हम सहयोग करछंती तांकर से कथाबार्ता तांकर आतिथ्य तांकर पार्लाखेंड रे घर बहुत बहुत खुशी लागे बहुत दिन पर माँ को से देखा करि पारली मु कृतज्ञ जनाए धन्यवाद दिए रेवरेंड
कर सार को मु कृतज्ञ जनाए आज से मते सुजोग देइछंती तथा जो बर योगदान करथबा समस्त को मध्य विशेष विशेष मु कृतज्ञ जनाए तेबे गत थर कहितली आ जे प्रत्येक अवस्था रे आमे शिथिल न हेबा उद्योगरे शिथिल न हेबा आत्मार उत्तप्त हेबा प्रभु को तीनटा एस विषय कही स्लोथफुल स्पिरिचुअल एवं सर्विंग अलस्वामी न होई आत्मार उत्तप्त हेबा प्रभुंकर सेवा करिबा तेबे आज आसंतु आमे आ गोटे 3S विषय आज आमे गोटे आलोचना करिबा 3S तीनटा एस थिबो आमे आलोचना करिबा अवश्य अन्य स्थान रु ता मु देखा पाई जाए वर्तमान आम मानकर एई जो मार्च मासटी अवश्य 24 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत अछि गोटे दुख भोग मासटी विजयर दिन गुड फ्राइडे उत्तम रविवार शुक्रवार पुनर्थान रविवार एपरी गुरुत्वपूर्ण मासटी आम पाइचु मार्च मास ए वर्ष मार्च मास आसी जाइछि तेबे तीनोटी गुरुत्व विषय अवश्य आपण माने सब जानिछंती गुरुत्व विषय मुझे 3S विषय जनवा चाहूची तीनोटी उद्यान बाइबल रे अनेक उद्यान विषय लेखा थिले तीनोटी उद्यान एक गुरुत्वपूर्ण उद्यान से संपर्क रे मु आपण मान आज के समय नेबी व्यस्त हेबने बर्तन 5:30 5:35 हो गला 5:35 हो गला चेष्टा करछि शीघ्र करिया बे हेले प्रथम होची आदि पुस्तक तार 2 पर्व 8 पद आदि पुस्तक 2 पर्व 8 पद ए पर लेखा अछि पढ़िबा सदा प्रभु परमेश्वर हाँ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଏଦନରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ସୁନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିଲେ। धन्यवाद धन्यवाद सदा प्रभु परमेश्वर पूर्व दिगस्थ एदनर गोटे पूर्व स्थान रे एदन उद्यान में भाविबानी जे गोटे एदन स्थान से जो पृथ्वी निर्माण करने आरंभ कले पूर्व दिगरे गोटे एदन उद्यान स्थापन कले एदन उद्यान भले गोटे नामटी रखिले जो स्थान रे कि से स्वतंत्र स्वतंत्र स्वनिर्मित मनुष्य को रखिले ताहले परमेश्वर तो समस्त विषय सृष्टि करिसेंती आदि जदि आपण एक पर्व 1 रु 31 पद पर्यंत पढ़िला बेले आमे जानि पारिथाउ जे से पृथ्वीर समस्त विषय सृष्टि कले आज्ञा मात्र सृष्टि कले दीप्ति हला पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि वृक्ष सब सब मनुष्य पई से स्वतंत्र सृष्टि कले एदन उद्यान रे जाकी से तांकू रखिले तेले तेबे ए जो घटनाटी उद्यान विषय कह पाई चाहे उद्यान फर्स्ट प्रथम उद्यान एदन उद्यान गुरुत्व रही कौन से मनुष्य जो स्वतंत्र भाव में बास करने आरंभ कले मनुष्यर जो ख्रीष्टीय आचरण तार आत्मिक जीवन जेहेतु से परमेश्वर सहित गमनागमन करुले परमेश्वर सहित संपर्क थिला एथिपाई से संपर्क विच्छिन्न करने जड़े आघातकारी जहां कि विश्वासघातक भी कहा जाए फर्स्ट एस अपन जो मन रखते टीपी ने STRIKER स्ट्राइकर माने आघातकारी परमेश्वर सहित गमनागमन करथबा जड़े आत्मिक परिवार जेतो परमेश्वर तो से सब बेले से साक्षात करथिले एपरि गोटे परिवार को जड़े आघातकारी स्ट्राइकर कोट लिखाई ना आदि पुस्तक 3 पर्वर 15 पद लिखा अछि आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद रे जड़े आघातकारी उत्पन्न हेले से आघातकारी जाके आपण जदि 15 आदि पुस्तक 3 पर्वर 6 पद रे ताको स्पष्ट भाव रे पाइबे जे से समान को लोभ देखाई निजर करने चेष्टा कला बेले 15 पद रे गोटे आघातकारी उत्पन्न हेले से आघातकारी अन्य नाम होची सरपेंट SERPENT सरपेंट माने अन्य अर्थ होची कोन
विश्वासघातक जड़े विश्वासघातक एदन उद्यान रे आरंभ है जहारी फल परमेश्वर सहित गमनागमन करुथिबा जड़े परिवार गोटे परिवार को से विच्छिन्न कर दिए से विश्वासघातक प्रभु जीशु संबंधी वाक्य आदि पुस्तक 3:15 पदरे से तुम्भ गोईठी की आघात कर सब पढ़ा चाहूनी से तुम्भ गोईठी की आघात कर देखो से गुरुत्वपूर्ण एदन उद्यान से विश्वासघातक कला जहाँकि गीत संहिता 41 गीतर 9 पदरे आम स्पष्ट भाव में कहे गीत 41 9 पदरे आप पढ़े हाँ मोहर निज सुहृद देखो हाँ मोहर निजर सुहृद जहाँ को मो विश्वास कली से मोहर रोटी खाइला से आंब विरुद्ध रे आपण गोईठी उठाई जड़े विश्वासघातक हजार हजार वर्ष तले विश्वासघातक उत्पन्न थिबा बेले आउ जीशुଙ୍କ समय जड़े विश्वासघातक आसिले जे कि निजर सुहृद निजर परिवार निजर स्वजन आज निजर स्वजन निजर परिवार निजर बंधु कौन करे तार गोईठी उठाए प्रिय माने से प्रथम एस होची स्ट्राइकर आघातकारी एणु से आघातकारी किभली भाव रे विश्वासी मानू आघात करे कौन करे विचलित करे कहीं मनुष्य सब समय विचलित विचलित माने टेंशन विचलित करे एथिपाई मनुष्य जीवन एथिपाई हमको पाउल लिखुछंती एफिस 5:16 पद बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण एफिसियो 5:16 लेखा मु पढ़ीदेवी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद गोटे सुजोग दि जाइछि परमेश्वर सहित गमनागमन कर रहिबा बेले ए स्ट्राइकर ए सर्पेंट विश्वासघातक जड़े आघातकारी ख्रिस्तीय परिवार को मंडली को कौन करे ना विच्छिन्न करने चेष्टा करे देखु गोटे पदवी मुझे कहूँ मनुष्य सब विचलित है देखु मनुष्य मान गोटे पद कहि माँ गर्भरु संसार को आसवा मातृगर्भरे जड़े को 9 मास रहा अपेक्षा करने पड़े देखो एक मु 5-6-7 विषय कहि माँ गर्भरु संसार को आसवा मातृगर्भरे 9 मास रही अपेक्षा करने पड़ी था 9 मास पर से संसार को बाहर चलवा 2 वर्ष दरकार भल चलने 2 वर्ष दरकार स्कूल रे प्रवेश करने 3 वर्ष दरकार जो स्कूल को से जीव 3 वर्ष आवश्यकता अच्छी जिते बढ़ीगला से भोट देवाई 18 वर्ष दरकार देखो पुणी चाकरी करने 22 वर्ष दरकार 6 नंबर हूँ विवाह करने अवश्य के कम बयस विवाह हो जाती किंतु नियम जो दृष्टिकोण देखा गले विवाह करने 25 वर्ष रु 30 वर्ष दरकार ये सब आम अपेक्षा कर गोटे गोटे नियम सुजोगर सद्व्यवहार नियम रही किंतु घटना कौन हूँ जो विश्वासघातक कौन करे देखो विश्वासघातक जड़े लोक जदि यहपरी सुजोगर सद्व्यवहार कर जीवन यात्रा करने बेले जगत किसी भल पाएनि भल पाएनि बहुत से चेष्टा करे निश्चित से पराजय करेंगे गोटे गाड़ी रे आपण बाइक रे जाउथिबे कि कार रे जाउथिबे 4 व्हीलर रे जाउथिबे गाड़ी ओवरटेक कला बेले गाड़ी जो आप ओवरटेक करने को देखुवे गोटे 30 सेकंड अपेक्षा करने को पड़े 30 सेकंड गोटे मिनट में 30 सेकंड से गाड़ीटा आप साइड मिल जाए जदि आम 30 सेकंड अपेक्षा कर देखा अच्छी जदि दुर्घटना होई जदि से लोक न मरी आघात पाई कौन से लोक बंची जाए जदि दुर्घटना जदि 30 सेकंड अपेक्षा करी ओवरटेक रे जदि से जाऊ जाऊ जदि हठात किसी न एक्सीडेंट हो जाए किंतु आघात पाई किंतु से मरी नाहंती तथापि ताको रिकवरी करबा पाई केतेक दिन दरकार
କେତେକ ମାସ ଦରକାର, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, କେତେକ ବର୍ଷ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ତରବର କେଡେ ବଡ ପରିଣାମ ଦେଖା, କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ତାର ତରବରତା କେତେ ବଡ ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଏ। ଯିବା ଲୋକ ତ ଚାଲିଯିବେ, ଯେ ଯିବା ଲୋକ ସେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପଛରେ ବିଳମ୍ବ ସରି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଠଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା ଜଣେ ପରିବାର, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଜ୍ଞାନଦାନ୍ୱିତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି କେତେ କଷ୍ଟ। ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତାକୁ ଉଦ୍ୟାନ, ସେ ଘାତକ ଉଦ୍ୟାନ ନାମ ହଉଛି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଉଦ୍ୟାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରହିବାକୁ ସେ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଏଦନ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଏଦନ ମାନେ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଲି, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମିଳିତ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବାକୁ ସେ ଦେହ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଗୀତରେ 1-2 ପଦରେ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନଙ୍କ ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ, ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି 3 ପଦରେ 1 ପଦରେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ବିପକ୍ଷ ମାନେ ବଢି ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚିତ ଲୋକ ଅନେକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସୁହୃଦ କି ଅବସଲମ, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସଲମ ନା, ନିଜର ସୁହୃଦ, ନିଜର ପୁତ୍ର, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ? ସେରପେଣ୍ଟ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସର୍ପ, ଶୈତାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଥମ ପିତର 5-7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ତୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଦରକାର, ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ 50 ଗୀତର 15 ପଦରେ ଗୋଟେ 3ଟା ସି କହିବି, ଟିପିଥିବେ ଆପଣ, କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ। 50 ଗୀତର 15 ପଦ, ପୁଣି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମେ ଡାକିବା। ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ତୁମେ ଆମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର। 3C, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଡାକିବା, କାଲମି, ଡାକିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଡାକିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେମାନେ ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଦମ ହବା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଲୋଭରେ ପଡିଗଲେ। ଜଣେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଆମେ ଡାକିବା। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ କହିଥା କାଲ, ଏ କହୁଛି କାଲମି, ମୁଁ କହୁଛି ଡାକ, ସରି, ଡାକିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସି କଣ? ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ସେକେଣ୍ଡ ସି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କାଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଦୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ସି ହଉଛି କଣ? କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରଭୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ପ୍ରଭୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା। କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର, ଆଘାତକାରୀ, ଯାହାକୁ କି ସେରପେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ ହେବା, ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥିଓ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ଯଦି 26 ପର୍ବ 36-37 ଲେଖା ଅଛି, ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନ।
ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେତ୍ସେମନେ ନାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ବସିଥାଅ। 37 ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେ ପିତର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଯାକୁବ ଯୋହନଙ୍କୁ ଘେନି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଶୋକାକୁଳ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସି ହଉଛି କଣ ସୋରଫୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟାନ ହଉଛି ଆଘାତକାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର। ସେକେଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟାନ ହଉଛି କଣ ସୋରଫୁଲ ଶୋକାକୁଳ ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖିତ ଶୋକାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଥିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି। ହେଲେ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ନାମ ହଉଛି କଣ ସୋରଫୁଲ। ସୋରଫୁଲ ମାନେ ଶୋକାକୁଳ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ସେ 37 ପଦେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଶୋକାକୁଳ ସହିତ କହିଲେ ଯଦି ହୋଇପାରେ ବ୍ୟଥିତ ଭାବରେ ଯଦି ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖ ମୋ ଠାରୁ କଣ କର ଦୂର କରିଦିଅ ଯଦି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି କଥା ଲୁକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଥି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୁକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି 22 ପର୍ବର 42 ପଦରେ କଣ କହିଲେ ଯଦି ହୋଇପାରେ ହେ ମୋର ପିତା ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ଏ ଦୁଃଖ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିବାରାତ୍ର ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଦିବାରାତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଂହର ମୁଖ ମାଥିଓ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସିଂହ ଜାତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ସିଂହ ଜାତ। ମାର୍କ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସେବକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଗରୁର ଚିହ୍ନ। ତୃତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ ମାନବୀୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଗୁଣ 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏଣୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋହନ କଥା କହିଦେବି ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଏ ହଉଛି ଲୁକ ହଉଛି ମାନବୀୟ ପ୍ରକାଶ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲୁକ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାକି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ। ହେଲେ ଏ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲୁକଙ୍କ ଲେଖିବା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯଦି ହୋଇପାରେ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାବବାଣୀ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ ସବୁ ରହିଗଲା ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଗୀତରେ କୁହନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାବବାଣୀ ରହେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଏଦନର ଦୁଃଖ କଣ ପାପ ଏଦନରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗେତ୍ସେମନୀରେ ଦୁଃଖ ପାପ ସକାଶ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ଦୁଃଖ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ବୋହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ 9:23 ପଦରେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଏ କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ବା ଇଚ୍ଛା କରେ ଜଗତର ସବୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତର ଆପଣ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋହ ମାୟା ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଇଗୋ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ତା ହଉଛି ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର ମାନେ କଣ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣ କୃଷ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ରୋମୀ 14:8 ପଦ ପଢି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୋମୀ 14:8 ପଦରେ କଣ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଯଦି ଆମେ ମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରିବା। ମୁଁ ସବୁ ପଢିବାକୁ ଦେଉନି ଟାଇମ ନାହିଁ ମତେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧି ବା ଏ
ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ସେ ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନ, ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନ। ପାପ ଆସିଲା ଏଠି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଯାହାକି ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଶୋକାକୁଳ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ମୁଁ ଏସ୍ କହିବି, ଥାର୍ଡ ଏସ୍ ଆପଣ ଟିପିଥିବେ ଟିକେ, ଯୋଉନ ତାର 19 ପର୍ବ 41 ପଦରେ, 19 ପର୍ବ 41 ଗୋଟେ ଏପରି ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା। ସେଇ ପାହାଡରେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ୟାନ ଲେଖା, ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମାଧି, ପାହାଡରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ହଉଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କର। ଯୋସେଫ ସାନହେଡ୍ରିନ ସଭାର ଜଣେ 70 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଜଣେ ସେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋସେଫ ଉତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେକ ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ସମ୍ମତ ହେଉନଥିଲେ, ପିଲାତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସମାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଲୁକ 9:58 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି କଣ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀଶାଳୀର ଗାତ, ସବୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେ ମାନବୀୟ ଭାବରେ ଆସିଲେ, ମାନବୀୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ରହିଅଛି। ହେଲେ ଥାର୍ଡ ଏସ୍ କଣ କହିବି, ମାନେ ଥାର୍ଡ ଏସ୍ ସେଫ୍ରୁକାଲ, ସେଫ୍ରୁକାଲ ମାନେ ସମାଧିକରଣ। ଥାର୍ଡ ଏସ୍ କଣ କହିଲି, ସେଫ୍ରୁକାଲ, SEPU ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, SU ସେଫୁଲକ୍ରାଲ, SUPULCHRAL, ସେଫୁଲକାଲ। ସେଫୁଲକାଲ ମାନେ କଣ, ସମାଧିକରଣ। ସମାଧିକରଣ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧିକୁ ନିଆଯିବ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ପାପ ଆସିଲା, ପାପ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାପ ଆସିଲା। ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ, ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ପାପ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ ସେ, ଆଉ ସେଫୁଲକ୍ରାଲ ସମାଧିକରଣ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି, ତଥାପି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:50 ପଦରେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ଷୟ ମାନେ এই ପୃଥିବୀ କ୍ଷୟ, ମାଟିଟା କ୍ଷୟ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ବିଷୟ, ଅକ୍ଷୟ ବିଷୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହିସାବରେ। ଲୋକ ଲେଖିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କର ବୋଲି କହିଲେ, ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ସେଟା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ହିସାବରେ। ହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସକାଶୁ এই ଯୋଉ ସେଫୁଲକ୍ରାଲ, এই ଯୋଉ ସମାଧିକରଣ, ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଧି, ତଥାପି ଆଉ ସେ ସମାଧି କଣ, କ୍ଷୟ, ଏ ମାଟି ଅକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରେନି। ଯୋସେଫଙ୍କର ସମାଧି ଥିଲା, ସେଇ ସମାଧି କ୍ଷୟ ବିଷୟ, କ୍ଷୟ, ମାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରିଲାନି, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ପାୱାର। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ 3ଟି ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା, ଏକ ହଉଛି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର, ଆଘାତକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନ, ବ୍ୟଥିତ ସୋରଫୁଲ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟାନ। ତୃତୀୟତଃ ହଉଛି ସେଫୁଲକ୍ରାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା ସମାଧି।
ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମାଧିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମାନବ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ, ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ତାହା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ। ଚତୁର୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ ତା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଅଛି, କେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ଚାରିଟା ଚାରିଟା କହିଥାଏ ଯେ ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିରେ ମୁଁ 2:9 ପଦରେ ପଢେ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଯାହା ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। କେତେଟା ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ କହିଦେବି, ସମୟ ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ କହିଦେବି। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯୌନ 14 ପର୍ବରେ, ତମେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୃହକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଘେନି ନେଇଯିବି। ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ତାର 3 ପର୍ବର 20 ପଦରେ, ଯଦି ତମେ ମୁଁ ଆଘାତ କରୁଛି ଦ୍ୱାରରେ, ଆଘାତ ତମେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। କଣ ଖାଦ୍ୟ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ କିଛି ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଖାଦ୍ୟ ତା ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ତାର 22 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱର ଭୟ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପୁରସ୍କାର, ଆମ୍ଭ ପୁରସ୍କାର, ତୁମର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବ। ସେ ପୁରସ୍କାର, ସେ ଫଳ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି, ଆଉ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପଲ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯାହାକି ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। କାହାକୁ ଦେବେ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାସ କଲେ କଣ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ ଆଦମ ହବା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଲରେ ପଡିଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଲା। ଦୁଃଖ ସରେଇବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେତ୍ସେମନୀକୁ ଗଲେ ଶେଷ ରାତ୍ର, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦୁଃଖ ସରଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ, ହେ ପିତା, ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଜି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତମର ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ପାନ ପାତ୍ର ଦୂର କର। ସେଇଠି ବି ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ, ସେ ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବି ଦୁଃଖ ସରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସରିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। କଣ? କୃଷରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟେ କବରରେ ରଖାଗଲା। ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ କବର ଅଛି, ସମାଧି ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମାଧି ତାଙ୍କୁ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଫାଟିଗଲା, ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଉଠିଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ। ଚତୁର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ, ଜାଗ୍ରତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହାରି ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା, ବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଚାର ହେବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ, ପରିଚାଳିକା ମା, ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଅତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ତାଡ଼ନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଦୁର୍ଗମ ପଥର, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଚାଲରେ ଆଗେଇ ଚାଲରେ, ସଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲରେ ଆଗେ ଆସିବ ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା, କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ, କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବନି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ ସେ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ
ଏ ରାତ୍ରି 4ଟା ଅଧେରେ ଉଠି ମୁଁ କାଳେ ନିଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ 3:30ଟାରୁ ଉଠୁଛି କାଳେ 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 ନିଦ ହେଇଯିବ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ ଆମେ ବସୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ ରାତିରେ ଉଠି ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁନି ମୁଁ ସରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୋଧେ 4ଟାରୁ ଯଦି ଉଠୁଥିବେ 6ଟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦିଆଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଥିବା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରେଭରେଣ୍ଡ କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ ପରଦିନ ମତେ କଥା କହୁଥିଲେ ସାର୍ 11 ତାରିଖରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲି ମେସେଜ ଦେଖିଲି କିଏ ବାକ୍ୟ ଦେବେ କଣ କଣ ଆମର ରେଭରେଣ୍ଡ ନିକୋଲାସ ଡକ୍ଟର ନିକୋଲାସ ଦେବେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯୋଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧ୍ୟାନରେ ବାସ କରିବେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ କାରଣ ତୁମକୁ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପିତର 5:10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ତା 4ଟା ବିଷୟରେ ଲେଖା ମୁଁ ସବୁବେଳେ 4ଟା ବିଷୟ କହୁଛି କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ କିଛି କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ତୁମେ କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ସୁସ୍ଥିର ସବଳ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ 4ଟା ବିଷୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ 4ର୍ଥ ବିଷୟ ଆଉ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି ଯୋଉମାନେ କି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବାସ କଥା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗେତ୍ସେମନୀକୁ ଆସିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସମାଧିକୁ ଆସିଲେ ସମାଧିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଧ୍ୟାନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ସୁସ୍ଥିର ସବଳ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଜି ଆମକୁ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋ ସମୟ ନେଇ ପାରୁନି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ 4ଟା ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳାରେ ବାସ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଜେକି ଆଉ ପରିଚାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 4ଟି ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର କବରସ୍ଥାନ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ୟାନ ଏଇ 4ଟି ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦ ପର୍ବ ଦେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଜୁମରେ ଯେତେ ବସି ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପରସ୍ପର ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚେତନା ଦିଏ ଯେପରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପୁଣି ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଶୁଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣ ଆମମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ତେବେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗଭୀର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦିଓ କୌଣସି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ